सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पुष्पलता। मैं रामकुप्पम केजीबीवी में हिंदी अध्यापिका हूँ। समग्र शिक्षा अभियान सदस्यों को मेरा हार्दिक स्वागत और अध्यापिका गणों को मेरा नमस्कार। बच्चों को मेरा शुभकामनाएं। मेरे प्यारे बच्चों, इस पैंडेमिक में हमारी रक्षा हम भी करना चाहिए। बार बार हाथों को साबुन से साफ करना और मास्क हमेशा पहनना ना भूलना। आज हम 10वीं कक्षा के पांचवा पाठ लोकगीत के बारे में चर्चा करेंगे। इस पाठ का कवि भगवत शरण उपाध्याय। लोकगीत माने गांवों के लोगों के द्वारा लिखे गए गीतों को लोकगीत कहते हैं। पहले उन्मुखीकरण देखेंगे। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहे सखिया अब कलिया हाथों में खिलने वाली हैं, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। इसका अर्थ होता है, సాధారణంగా పెళ్లిళ్ళు పేరెంటాలు జరిగే సమయంలో మెహందీ ఫంక్షన్స్ జరుపుతారు. పెళ్లి కూతురు తరపున వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా పాడుతున్నారు. చేతిలో గోరింటాకు ఎర్రదనాన్ని ఇస్తున్నాయి, చేతిలో మొగ్గలు వికసిస్తున్నాయి, మీ జీవితానికి మనసుకు కొత్త సంతోషాలు లభించనున్నాయి అంటున్నారు పెళ్లి కూతురు యొక్క స్నేహితురాళ్ళు. उद्देश्य: छात्रों को निबंध लिखने की प्रेरणा देते हुए निबंध शैली से अवगत कराना, भाषा के मनोरंजक रूप से छात्रों की अभिरुचियों दक्षताओं के साथ साथ उनका सर्वांगीण विकास करना और लोकगीतों के सृजन के लिए प्रेरित करना इस पाठ का उद्देश्य है। విద్యార్థులకు వ్యాసరచన ఎడల ప్రేరణను కలిగిస్తూ వ్యాసం యొక్క శైలిని తెలియజెప్పుట, మనోరంజకమైన రూపంతో కూడిన భాషతో విద్యార్థుల యొక్క అభిరుచులు సామర్థ్యాలతో పాటు సంపూర్ణ వికాసం కలిగించుట మరియు జానపద గీతాల రచనకు ప్రేరణను కలిగించుట ఈ పాఠం యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశ్యము. विधा विशेष: लोकगीत निबंध पाठ है। निबंध का अर्थ है बांधना। बांधना माने कट्टीवेयुटा। सुंदर और उचित शब्दों के द्वारा भावों की प्रस्तुति ही निबंध है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध गद्य की कसौटी है। జానపద గీతాలు వ్యాసానికి సంబంధించిన పాఠం. వ్యాసం అనగా కట్టివేయుట లేదా బంధించుట అని అర్థము. చక్కటి మరియు సరైన పదాల ద్వారా భావాలను తెలియచేయుటయే వ్యాసము. రామచంద్ర శుక్ల జీ గారి ప్రకారం వ్యాసం గద్యం యొక్క గీటురాయి. लेखक परिचय: कवि का नाम भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय हिंदी साहित्य के सुपरिचित रचनाकार हैं। इनका जन्म सन 1910 में हुआ। इन्होंने कहानी, कविता, रिपोर्टाज, निबंध, बाल साहित्य में अपनी विशेष छाप छोड़ी है। विश्व साहित्य की रूपरेखा
कालिदास का भारत, टूटा आम, गंगा गोदावरी आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। భగవత్ శరణ్ ఉపాధ్యాయ హిందీ సాహిత్యకే సుపరిచితమైన రచయిత. ఈయన 1910లో జన్మించారు. ఇన్హోనే కహానీ, కహానీ మానే కథలు, కవిత, కవిత మానే కవితలు, రిపోర్తాజ్ మానే విలేకరి, ఇంటర్వ్యూ, నిబంధ్, నిబంధ్ మానే వ్యాసం, బాల సాహిత్య, బాల సాహిత్యాలు, వీటిపైన ఈయన విశేషమైన ముద్రణ వేశారు. ఈయన ముఖ్యమైన రచనలు విశ్వ సాహిత్యకి రూపురేఖ, కాళిదాస్ కా భారత్, टूटा आम, गंगा गोदावरी आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। इनका निधन 1982 में हुआ। विषय प्रवेश। हमारी संस्कृति में लोकगीत और संगीत का अटूट संबंध है। मनोरंजन की दुनिया में आज भी लोकगीतों का महत्वपूर्ण स्थान है। गीत संगीत के बिना हमारा मन रसा से नीरस हो जाता है। प्रस्तुत निबंध में भारतीय लोकगीत का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। इसका अर्थ होता है, మన సంస్కృతిలో జానపద గీతాలకు సంగీతానికి విడదీయరాని సంబంధం ఉన్నది. మానసికోల్లాస ప్రపంచంలో ఇప్పటికీ కూడా జానపద గీతాలకు ప్రత్యేక స్థానం కలదు. గీతములు, సంగీతం లేకుండా మన మనస్సు రసానందం నుండి రసహీనం అయిపోతుంది. ప్రస్తుత వ్యాసంలో భారతీయుల జానపద గీతాల వర్ణన చాలా అందంగా వర్ణించబడింది. बच्चे कुछ लोकगीत सुनिए। बच्चे सुना है ना लोकगीत। इन गीतों को लोकगीत कहते हैं। लोकगीत पाठ का निबंध। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं, घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं। ये इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही है। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है।
ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। లోక్‌గీత్ ఈ జానపద గీతాలు మన కోమలత్వము, తాజాదనము మరియు ప్రజాతరంలో శాస్త్రీయ సంగీతంతో చాలా తేడా కలది. ఈ జానపద గేయాలు పూర్తిగా ప్రజల యొక్క సంగీతము. ఇల్లు, గ్రామము, పట్టణము లోని ప్రజల యొక్క సంగీతము ఇది. వీటిని సాధన చేయు అవసరం లేదు. పండుగలు, విశేష అవసరాలప్పుడు వీటిని పాడుతారు. వీళ్ళు పూర్వం నుంచే పాడుతూ ఉన్నారు. వీటిని రచించిన వాళ్ళు చాలా వరకు గ్రామంలోని ఉండే ప్రజలు. దీన్ని స్త్రీలు కూడా రచించడంలో ప్రత్యేక పాత్ర వహించారు. ఈ పాటలు వాయిద్యంతో లేకుండా సాధారణ డోలు సహాయంతో झांझ का अर्थ जाल, बांसुरी का अर्थ मुरली, करताल आदि मदद से आप ये लोग गाए जाते हैं। लोक गीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड कांड, बील, संताल आदि फैले हुए हैं। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती है। दल का अर्थ समूह है। ఈ జానపద గేయాలు అనేక రకాలు. వీటిని పాడటంలో ఉత్సాహము, సజీవముతో కూడుకున్నవి. ఇవి ఈ దేశం యొక్క ఆదివాసులు శక్తివంతమైన సంగీతము. మధ్యప్రదేశ్, దక్కన్, చోటా నాగపూర్ మే గోండ్ కాండ్, బీల్, సంతాల్ మొదలైన వారు ఇవన్నీ వ్యాపించి ఉన్నాయి. इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं. వీరు నాట్యం చేస్తూ పెద్ద పెద్ద సమూహాలతో పాట పాడుతూ నాట్యం చేస్తారు. 20-20 20-20, 30-30 30-30 आदमी का अर्थ men, औरतों का अर्थ women. స్త్రీలు, పురుషులు సమూహంగా ఏర్పడి ఒకరికొకరు జవాబిస్తూ పాడుతూ ఉంటారు. దిశాయే గూంజ్ ఉడతా హై. వీళ్ళు పాడినప్పుడు అనేక దిక్కులు ప్రతిధ్వనిస్తూ ఉంటాయి. पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं. उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है. गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं. उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है. पहाड़ी माने पर्वत. కొండ జాతుల వారికి వేరే పాటలు, వారికి సంబంధించిన పాటలు ఉన్నాయి. వీరి యొక్క వేరే పాటలు భిన్న రూపంలో ఉన్నప్పటికీ अशास्त्रीय होने के कारण उनमें समान भूमि
होती है. గడ్వాల్, కిన్నౌర్, కాంగడా మొదలైనవి వేరే పాటలు ఉనికి ప్రత్యేక పద్ధతులు కూడా ఉన్నాయి. అందువలన దీనికి పహాడి అనే పేరు కూడా వచ్చింది. वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में हैं. देहात देहात माने गांव, ग्राम. इनका संबंध देहात की जनता से है. बड़ी जान होती है इनमें. चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहारी के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं. बाउल और बतियाली बंगाल के लोकगीत है. पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं. हीर रांझा, सोहनी, महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और डोला मारू आदि के गीत రాజస్థానీ में बड़े चाव से गाए जाते हैं. వాస్తవానికి ఈ జానపద గేయాలు దేశంలోని గ్రామాలలో ఎక్కువగా పాడబడుతూ ఉన్నాయి. దీని యొక్క సంబంధము పల్లె ప్రజలతో సంబంధము ఉంది. చాలా వరకు పల్లెల్లోని వాళ్ళు ఈ పాటలను రచించేవారు. చైత, కజరి, బారహ్మాసా, సావన్ మొదలైనవి మీర్జాపూర్, బనారస్ మరియు ఉత్తరప్రదేశ్లోని తూర్పున మరియు బీహార్లోని పశ్చిమ జిల్లాలలో వీటిని పాడేవారు. బావుల్ మరియు బతియాలి బంగ్లాకే లోక్గీత్ హై, అంటే బంగ్లాదేశ్లో వీటిని పాడుతారు. పంజాబ్ మే మాహియా అనే లోక్గీత్ పాడబడుచు ఉన్నది. హీర్ రాంజా, సోహని, మహివాల్ సంబంధించిన ఈ పాటలు పంజాబ్లో పాడబడుతూ ఉన్నాయి. డోలా మారు మొదలైనవి రాజస్థాన్లో చాలా ఇష్టంతో పాడతారు. भोजपुरी में करीब 30-40 बरसों विदेशिया का प्रचार हुआ है. गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं. उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं. इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है. परदेशी प्रेमी की और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है. భోజ్పురిలో దాదాపు 30-40 సంవత్సరాలు భోజ్పురి జానపద గీతం ప్రచారంలో ఉండేది. ఈ పాటలు పాడేవాళ్ళు అనేక సమూహాలుగా ఏర్పడి గ్రామాలలో తిరుగుతూ పాటలు పాడేవారు. ఇటు నుంచి ఈ उधर के जिलों में విశేషంగా బీహార్ మే విదేశియా సే బడ్కర్, ఈ బీహార్లో భోజ్పురి జానపద గీతం తర్వాత పేరు పొందినది ఏదీ లేదు. ఈ గీతాలలో ఎక్కువగా రసిక ప్రియులు, ప్రియురాళ్ళు గురించి చెప్పబడింది. పరదేశీ ప్రేమికులు వీరు కరుణతో, విరహ రసాలతో ఉంటాయి. जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं. पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गूंजा देते हैं. पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का नाश हुआ है. జంగల్, జంగల్ का अर्थ वन, కానన్. ఈ అటవీ జాతుల వారు అనేక సమూహాలుగా ఏర్పడి ఈ పాటలను పాడుతూ ఉంటారు.
ఎక్కువగా బిరహా ఆది మే గాయే జాతే హై. పురుషులు స్త్రీలు ఒకరికొకరు సమూహాలుగా ఏర్పడి జవాబిస్తూ వీళ్ళు పాటలు పాడేవారు. వీళ్ళు పాడే పాటలు ఆ 4 దిక్కులు ప్రతిధ్వనిస్తూ ఉంటాయి. కొంతకాలంగా ఈ పాటలు సమూహ గీతాలుగా తగ్గిపోయినాయి. एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने आल्हा ऊदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया। बखान का अर्थ वर्णन। बखान का अर्थन वर्णन। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गांवों में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गाँव गाँव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल है। बोल का अर्थ भाषा, नट का अर्थ త్రాడుపై సర్కస్ చేసేవారు, బఖాన్ का अर्थ వర్ణన్. వీరు ఒకరికొకరు జనరంజితంగా ఆ పాటలు పాడేవారు. చాలా వరకు బుందేల్ ఖండీమే ఈ పాటలు పాడేవారు. ప్రారంభంలో చందేల్ రాజకవి జగనిక్ తో భావించబడినది. జిస్నే ఆల్హా ఊదల్ యొక్క వీరత్వాన్ని వర్ణిస్తూ ఈ కావ్యంలో రచించారు. पर निश्चय ही उसके चंद के आधार पर जनबोली భాషా మే ఈ పాటలను గ్రామాలలో కవులు సమయానికి ఈ పాటల్ని రచించారు. ఈ గీతాలు గ్రామాల్లో ఇప్పటికి కూడా పాడుతూనే ఉన్నారు. ఇన్హే గానే వాలే గావ్ గావ్ ఈ పాటలను పాడేవాళ్ళు గ్రామానికి డోలు సహాయంతో తిరుగుతూ పాటలు పాడేవారు. దీనికి సీమ హద్దు అనేది లేదు. ఇక్కడ సర్కస్ చేసేవారు కూడా పాడుతూ ఆడుతూ పాటలు పాడేవారు. ఎక్కువ మంది గద్య పద్యాత్మక్ సే వీళ్ళు పాడేవారు. त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोड़ जौनार के संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती है। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही है। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनको गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ है। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती है। ఈ పాటలు పండుగల సమయాలలో నదియోమే నహాతే సమయ నదులలో స్నానం చేసేటప్పుడు, నహానే జాతే హుయే రాహ్కే స్నానం చేసేదానికి వెళ్ళే దారిలో, వివాహ్ కే సమయ పెళ్లి సమయంలో, వివాహ్ కా అర్థ్ షాదీ, రాహ్ కా అర్థ్ రాస్తా హోతా హై
మట్కోడ్ మట్కోడ్ కా అర్థ బీహార్లో పెళ్లికి ముందు జరిగే తంతుని మట్కోడ్ అని అంటారు. జౌనార్ జౌనార్ కా అర్థ దావత్ హై. ఇలాంటి సమయాల్లో వీటిని ఎక్కువగా పాడుతారు. సంబంధులుతో ప్రేమయుక్తంగా తిట్టడం ఇలాంటివి వీరు కలుపుకొని పాడతారు. జన్మదిన్ అంటే పుట్టినరోజు సందర్భాలలో, మిగిలిన అవసరాలప్పుడు వీటికి తగిన వేరువేరు పాటలు ఉన్నాయి. స్త్రీలు వీటిని ఎక్కువగా పాడుతారు. ఈ అవసరాలప్పుడు వీరు ప్రాచీన కాలం నుంచి ఇలాంటి పాటలు పాడుతూ ఉన్నారు. మరి ఒక విషయం, రైతులు పంటలు పండించేటప్పుడు, నారులు నాటేటప్పుడు కూడా పాటలు పాడుతూ నార్లు నాటుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే అప్పుడు వాళ్ళు ఆ యొక్క శ్రమ అనకు తెలియకుండా ఉంటుందని సంతోషంగా పాటలు పాడుతూ వాళ్ళు పని చేస్తారు. महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में अनेक गीतों का हवाला दिया. మహాకవి కాళిదాస్ కూడా అతని గ్రంథాలలో ఈ పాటలను వర్ణించారు. సోహర్, బానీ, సెహరా ఆది అనేక గానోं में से कुछ है. సోహర్ సోహర్ అంటే శిశువు పుట్టినప్పుడు పాడే పాట. సెహరా వివాహ సమయంలో వరుని తరపున పాడే పాటను సెహరా అని అంటారు. వైసే ఆ విధంగానే బారహమాస పురుషులతో పాటు స్త్రీలు కూడా పాడుతుంటారు. స్త్రీయా ढोलक की मदद से गाती है. స్త్రీలు డోలక్ యొక్క సహాయంతో పాటలు పాడుతారు. अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है. దీనితో పాటు పాటలతో పాటు వీళ్ళు నాట్యం కూడా చేస్తారు. గుజరాత్ का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है. గుజరాత్లో ఒక రకమైన पाट गरबा, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती है. ఈ పాటను వీళ్ళు విశేష పద్ధతిలో వలయాకారంగా తిరుగుతూ ఈ స్త్రీలు పాటలు పాడుతారు మరియు నాట్యము చేస్తారు. साथ ही लकड़ियां भी बजाती जाती है जो बाजे का काम करती है. వీళ్ళు డప్పు వాయిస్తూ కూడా పాటలు పాడుతారు. ఇస్మే నాచ్ గాన్ సాత్ సాత్ చల్తే హై. దీని ద్వారా పాటలు పాడుతూ నాట్యం చేస్తూ వీళ్ళు తిరుగుతారు. వస్తుత యహ్ నాచ్ హీ హై. ఇది నాట్యమే. సభీ ప్రాంతో మే యహ్ లోకప్రియ హో చలా హై. ఇది చాలా ప్రాంతాలలో ప్రజాదరణ పొందింది. ఇసీ ప్రకార్ होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है. ఈ విధంగా హోలీ సమయంలో బ్రజ్ మే ప్రేమికులు అనే రసియా అనేది ఉంటుంది. జిసే దల్ కే దల్ లోగ్ గాతే హై. వీరు గుంపులు గుంపులుగా వీరు పాటలు పాడుతారు. స్త్రీయ విశేష్ తౌర్ పర్. ఇందులో స్త్రీలు కూడా ఉంటారు. गाँव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं. जीवन जहाँ इटला इटला कर लहराता है. గ్రామీణ గీతాలు అనేక రకాలు. జీవితంలో ఎక్కడ వైభవోపేతంగా సాగిపోతూ ఉంటుందే అక్కడ ఆనందానికి లోటు అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది. ఉద్దాం జీవన్ కే హీ వహాకే అనంత సంఖ్య గానేకే ప్రతీక్ హై. ఆనందమయమైన జీవనానికి పాటలు సంకేతాలు. ప్రతీక అర్థ చిహ్న.
पड़ गया, मेरा कंधा पैरों से पड़ गया। ठीक है बच्चे, आज का गृह कार्य इस निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखकर आइए बच्चे। धन्यवाद।